India March for Science அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம இன்னைக்கு எல்லாரும் இங்க கூடி இருக்கோம். So I would like to welcome one and everyone for this India March for Science. Welcome to the India March for Science 2024. Science loving people have been holding India March for Science program across the country since 2017 as a part of initiative taken by Global March for Science to promote scientific temper according to the Article 51AH of the Indian Constitution. This year, the IMFS is concerned about the alarming impact of complete change, the extreme weather like scorching heat waves, flash flood, India landslides, etc., which has taken the toll of people's life, properties and agricultural crops. There are also a lot other issues affecting science, research and education. We highlight among them following issues. So, we the scientists and science-loving public and students are now starting this important rally. So, I request everyone to follow this rally for India March for Science. சிறிது நேரத்திலே இந்த பேரணி துவங்கும். பேரணியுடைய நோக்கத்தை இந்த ஊர்வலத்திலே அறிவியல் பேரணியிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய மூத்த அறிவியலாளர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் ஊடகங்களுக்கு கூறுவார்கள். I welcome all of you who have gathered here today, small and big, to observe our annual India March for Science. It's been going on for the last 7 years, and we take this day as an opportunity to focus on the importance of science in people's lives and the importance of cultivating scientific temper right through from our education and outside our institutions. The education institution is failing quite badly in regards to this. So we like to highlight that scientific temperament cultivation is very, very important. And as every year, we always request the government to increase the budget for education, both central level and also at the state level. And this year, we have included the consideration of climate change, the impact of climate change into our program, because as you all know, for the last few years, we've been having climate change has played havoc in the lives of people across the world, and in particular in underdeveloped and developing countries like India. We have seen n number of floods, n number of droughts, landslides and whatnot. A reminder for us. And this has claimed so many, Wayanad has, the landslides have claimed so many lives. All this has occurred in spite of us having huge report, detailed report, scientific report created by scientists like Professor Gadgil, who have forewarned us that the Western Ghats in this area, the ecosystem is very, very delicate. Please do not do construction work and mining. In spite of that, our governments and people in power have shamelessly built resorts for tourism, for commercial purposes. Mining is going on, and this is what has happened. And who has to pay with their lives? It is the poor people who are paying with their lives. So we request that the government stop this senseless cutting down of trees, deforestation in the name of development, and see that we use science to reverse climate change and see that the global warming is reversible. That is our goal, not to increase the global warming, but to reverse it. நிதி ஒதுக்கீடு 3% ஒதுக்கீடுக இந்திய அரசே ஒதுக்கீடுக அறிவியல் விழிப்புணர்வு அறிவியல் மனப்பான்மை சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு மக்கள் ஒற்றுமை ஆகிய கோரிக்கைகளுக்காக இந்தியாவுக்கான பேரணி
ஆராய்ச்சிக்கு 3% ஜிடிபில கொடுக்கணும். இரண்டாவது, கல்வி எல்லா மாணவர்கள் எல்லா இளைஞர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் சென்றடைகிற மாதிரி 10% பட்ஜெட்லயும் ஜிடிபிலையும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் முக்கியமான குறிக்கோள்கள். ஆர்டிகல் 51 ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் ரொம்ப கிளியரா சொல்றது, சயின்டிபிக் டெம்பரமெண்ட் அதை வளர்க்கறதுக்காக இந்த அரசுகள் நம்மோட ஒத்துழைக்கணும், செயல்படும் என்று சொல்லுவார். இந்தியால இருந்து கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் ரொம்ப குறைவு, பர் கேபிட்டா இன்னும் மோசம். நம்ம நாட்டில் நம்ம கிராமங்களிலும் நம்ம நகரங்களிலும் மொத்தமாவே ஒருத்தருக்கு ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு 800 யூனிட் தான், 800 யூனிட்டுக்கு குறைச்சலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதே நேரத்தில் மேலை நாடுகள்லாம், அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லாம் 25,000 யூனிட் 30,000 யூனிட் அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க. அதனால ஏற்பட்ட முக்கியமான இதுதான் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன். நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம குறைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நம்ம வெளியில விட்டாதானே நம்ம குறைக்கணும், அந்த மாதிரி ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா முக்கியமா நம்ம மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கணும், எல்லாருக்கும் இது கிடைக்கணும். அவங்க பண்ண தவறுகளுக்கெல்லாம் நம்ம பேயிங் த பிரைஸ், அதுதான் முக்கியமான இதுல இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் நம்மளோட மக்களுக்கு அறிவியல் பூர்வமாக நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பல்வேறு நாடுகள். அதே நேரத்தில் எல்லாருக்கும் கல்வியும் கிடைக்கணும், வேலை கிடைக்கணும். இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல தான் நம்ம இருக்கோம். வேலை கிடைக்கணும்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு கல்வியும் விஞ்ஞான அறிவும் இல்லாம இப்போதைக்கு வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். அது எல்லா மக்களுக்கும் சென்றடையணும் என்ற ஒருதுல அப்படி எப்படி பண்ண முடியும்? அதுக்கு பணம் வேண்டியிருக்கு. பணம் அரசு தான் செலவு பண்ணணும். 3% ஆராய்ச்சிக்கும் 10% இதுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் பள்ளிகளுக்கும் சென்றடைகிற மாதிரி நம்ம ஏற்பாடு செய்யணும். அடுத்தது முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னாக்க, நம்ம அரசே ஒரு மூட நம்பிக்கையை வளர்க்கிற செயல்கள்லாம் செய்யக்கூடாது. ஐஐடி மண்டி அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. அதுல இருக்கிறவர் என்னன்னாக்க, உடல் பூமி, அதாவது தன்னோட உடலை விட்டு போறான்னு சொல்றாங்க, உடல் விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போறது, இல்ல பூதம் வருகிறது, கோஸ்ட் வருகிறது, இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி ஐஐடி டைரக்டரா பேசுறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம எதிர்க்கணும், அதை தவிர்க்கணும். அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டிலும் புதிய புதிய ஆராய்ச்சி கூடங்கள், கல்வி கூடங்கள் எல்லாம் முன்னாடி இருக்கு. அதுக்கு மேல நம்ம வளர்ந்தாதான் தமிழ்நாடு இன்னும் மேல செல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும். இப்பொழுது இந்த ஊர்வலமானது துவங்க இருக்கின்றது. காலநிலை மாற்றத்தை, அதன் பாதிப்புகளை, முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு எடுத்துரைத்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த, அறிவியலின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய பிரிவு 51A(h) அதன்படி அறிவியல் மனப்பான்மையை சமுதாயத்தில் உயர்த்தி பிடிக்க, அதேபோன்று அறிவியல் கல்விக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதிக நிதி ஒதுக்கீட்டை மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் ஒதுக்கி தர வலியுறுத்தி, குழந்தைகள், பள்ளி சிறார்கள், மாணவர்கள், ஆராய்ச்சி மாணவர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் விஞ்ஞானிகள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த பேரணி இப்பொழுது துவங்க இருக்கின்றது. இந்த பேரணியை கொடியசைத்து துவங்கி வைக்குமாறு நமது அன்பிற்குரிய திரு VP நந்தகுமார் அவர்கள், இந்தியா மார்ச் ஃபார் சயின்ஸ் அதனுடைய அகில இந்திய கமிட்டியினுடைய ஒரு செயற்குழு உறுப்பினர், அவர்களை முன்வந்து இந்த கொடி அசைத்து வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதற்கு முன்பு அவர் இதை குறித்து ஓரிரு வார்த்தைகள் பேச வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். And friends from different parts of Tamil Nadu, parts of Chennai, and from different organizations are gathered here on this important occasion. It is one day, but it's one day when we emphasize why the need to march for science. It's quite, in a way, it would be little out. Why should we today, in the start of the 21st century, be asking that we march for science? That science, instead of progressing, there are forces that are trying to stop the progress of science. They are trying to stop the progress of science not only by not encouraging science, by providing more funds for science,
but at the same time, they are creating a situation where tested evidence, like what is happening about climate change, what is happening in the environment, it is scientifically proven, but they choose to ignore it and lead us to a situation where, like what has happened in the Himalayas, what is happening in Ladakh, what has recently happened in North India, what has taken place in our next door state in Kerala, in Wayanad, where people who are not at all concerned with making policy, they are the ones who suffer, while others have not chosen the path of what scientific evidence proves and what steps to be taken. They ignore it. They are for what is so-called development, and we are paying a price for development. So we are all here to raise our voice, to request the authorities, to request the government that please stop for a while, think about what we are saying, and yes, give science a chance to take the people of the country, the people of the world, and so that we leave a safer world for our children. ஆராய்ச்சிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு 3% ஒதுக்கீடுக 3% ஒதுக்கீடுக இந்திய அரசே ஒதுக்கீடுக அறிவியல் விழிப்புணர்வு அறிவியல் மனப்பான்மை சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு மக்கள் ஒற்றுமை ஆகிய கோரிக்கைகளுக்காக இந்தியாவுக்கான பேரணி மக்களுக்கான பேரணி அறிவியல் பேரணி 2024 ஆண்டிலே அறிவியல் பேரணி இந்திய அரசே இந்திய அரசே இந்திய அரசே இந்திய அரசே ஒதுக்கிடுக 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 அறிவியல் விழிப்புணர்வுக்கு அறிவியல் மனப்பான்மைக்கு மத்திய அரசு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கு நிதி ஒதுக்கு அறிவியல் ஆய்வுக்காக 3% நிதி ஒதுக்கு மத்திய அரசு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கு நிதி ஒதுக்கு கல்விக்காக நிதி ஒதுக்கு 10% நிதி ஒதுக்கு வளர்த்தெடுப்பு வளர்த்தெடுப்பு அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்த்தெடுப்பு இந்தியாவுக்கான பேரணி இந்தியாவுக்கான பேரணி ஒற்றுமைக்கான பேரணி மக்களுக்கான பேரணி வளர்த்தெடுப்பு வளர்த்தெடுப்பு அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்த்தெடுப்பு ஒழித்துவோம் ஒழித்துவோம் மூல தலைமுறை ஒழித்துவோம் மத்திய அரசு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கு நிதி ஒதுக்கு அறிவியல் ஆய்வுக்காக 3% நிதி ஒதுக்கு
விரிவுபடுத்து அறிவியல் ஆய்வுகளை விரிவுபடுத்து மக்களுக்கான பேரணி அறிவியல் கால பேரணி நாடு செழிக்க நாடு செழிக்க காடு செழிக்க காடு செழிக்க நாலு முளைக்கல வாருங்கள் நல்லோர்களே வாருங்கள் நாட்டுக்குள் இல்லாமல் காத்திடுவோம் ஏரி குளங்களின் குப்பைகளை கொட்டாமல் காத்திடுவோம் போதிய இடங்களின் குப்பைகளை கொட்டாமல் காத்திடுவோம் மரங்களை மறந்தோம் காற்றை இழந்தோம் காசு கொடுத்து நீரை வாங்கும் காலம் மாறி போச்சுதடா காசு கொடுத்து நீரை வாங்கும் காலம் மாறி போச்சுதடா காசு கொடுத்து காற்றை வாங்காமல் காற்றை காப்போம் பாருங்கள் காசு கொடுத்து காற்றை வாங்காமல் வளர்த்தெடுப்போம் மக்களுக்கான தொழில்நுட்பம் வேண்டும் வேண்டும் மக்களுக்கான அறிவியல் வேண்டும் பேரணியா பேரணி அறிவியல் காண பேரணி காப்பாற்றுங்கள் பூமியை காப்பாற்றுங்கள் பூமியை காப்பாற்றுங்கள் காடுகளை காப்பாற்றுங்கள் அறிவை வளர்க்கும் அறிவியலை வளர்ப்போம் அறிவியலை வளர்ப்போம் நாடு செழிக்க நாலு மணிக்கிற வாருங்கள் நல்ல வேலை வாருங்கள் நாட்டுக்குள் வாருங்கள் நீ நிலைகளை பாதுகாப்போம் வாருங்கள் நீரின்றி நீரில்லை அறிவை வளர்ப்போம் அறிவியல் வழியாக அறிவை வளர்ப்போம் அறிவியல் வழியாக அறிவை வளர்ப்போம் நாடு செழிக்க நாலு மணிக்கிற வாருங்கள் நல்லோர்களே வாருங்கள் நாட்டுக்குள் ஒற்றுமையை வேறு வளர்க்கிற வாருங்கள் நாட்டுக்குள் ஒற்றுமையை வேறு வளர்க்கிற வாருங்கள் பேரணி அறிவியல் பேரணி வெள்ளட்டும் சிறக்கட்டும் காப்பாற்றுங்கள் பூமியை காப்பாற்றுங்கள்
சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை தடுப்போம் ஒழித்திடுவோம் மூட நம்பிக்கைகளை ஒழித்திடுவோம் பாதுகாப்போம் ஆராய்ச்சி நிலையங்களை பாதுகாப்போம் கல்வி நிலையங்களை பாதுகாப்போம் மக்கள் ஒற்றுமை பாதுகாப்போம் இந்திய அரசே கல்விக்காக 10% நிதி தருக. ஆராய்ச்சிக்காக 3% நிதி ஒதுக்கு. அறிவியல் விழிப்புணர்வை வளர்த்தெடுப்போம். சத்தமா கேட்கல. காப்பாற்றுங்கள் நாளைய பூமியை எங்களுக்கு காப்பாற்றுங்கள். நாளை எங்களுக்கு பூமியை காப்பாற்றுங்கள். ஒரு நிமிடம் நம்ம மௌனம் காப்போம். ஒரு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் ப்ளீஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க. 1 minute கண்ணை மூடி எல்லாரும் அந்த அவங்களுக்காக வயநாடு மக்களுக்காக நம்ம மௌனாஞ்சலி செலுத்துவோம் ப்ளீஸ். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. கண்களை திறந்துக்கலாம். Scan the QR code to register your attendance here. Thank you so much. And knowledge in the modern world begins with scientific knowledge. So science is as important to your children as food, clothing, shelter and general education. We are faced with many problems like sustainable development and climate change. Many people think that climate change means we should forget about other problems. I would say that this is exactly the opposite is true. If we want to fight climate change, we must first fight malnutrition, we must fight hunger, we must fight the poverty, we must fight the lack of infrastructure, and we must fight the lack of well-being. You cannot have net zero emissions without first having zero hunger and zero malnutrition. No poor country can fight climate change. So the first agenda is to ensure that our development, our human development, our infrastructure development goes even faster than it is today. We should appeal to the Tamil Nadu government that while you have many programs for climate change mitigation, for reducing emissions, we are not doing enough for the people to adapt to climate change. We must change the climate change budget of the government of Tamil Nadu to pay more attention to flood relief, to drought protection,
to providing new varieties to farmers, new techniques for farming, to provide alternate livelihoods and all the science that is required to safeguard our future. It is also true that the global warming is a global problem. So just as in the nuclear issue or other issues like trade, just as the science movement has raised its voice against the rich countries and their pressures, against imperialism, global warming is also an anti-imperialist agenda, which I hope the science movement will take forward. நான் இந்த அறிவியல் இந்த நடைப்பயணத்திற்கு பங்கேற்றுள்ள அனைவருக்கும், குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்கள், குழந்தைகள், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள், சகோதரர்கள், சகோதரிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஒரு நன்றியினை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் உலக அளவில் இன்றைக்கு இந்த தட்பவெப்பநிலை மாற்றத்திற்கான போராடுகின்ற குழந்தைகள், மாணவர்கள், இளைஞர்கள் அனைவருமே நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள். அதற்கான அந்த ஸ்வீடன் என்ற ஒரு நாட்டில் கிளைமேட் ஜஸ்டிஸுக்காக போராடுகின்ற ஒரு பள்ளி மாணவி நான் என்னை பொறுத்த மட்டில் என்னுடைய மகளாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன். இந்த உலக அளவில் இந்த பூமியின் நீதிக்காக, இயற்கை நீதிக்காக, கல்வியின் நீதிக்காக இத்தகைய ஒரு நடைபயணங்களை மேற்கொண்டிருக்கின்ற இந்த இந்தியா மார்ச் ஃபார் சயின்ஸ் என்ற ஒரு அமைப்பிற்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். When scientific temper and critical thinking are in attack by the government itself, like we have seen how the NCERT textbooks are being cut through to incorporate unscientific and historical aspects. We have also seen how scientific institutions which are IITs or these elite institutions which are set up to promote science and technology in our country, but now what is happening in these institutions? Now through the introduction of Indian knowledge systems and all these new kinds of departments, they are again going back to promoting unscientific and religious aspects. And everyone might have heard IIT Mandi director saying the landslides in Himachal is due to people eating beef. So director of an IIT is promoting this and essentially blaming the victims of a natural calamity. We have also seen the recent landslides in Wayanad. I come from Kerala also. There are also some people who blame the victims of the landslide, saying that they are encroachers of the forest. There is not enough. While also we advocate for environmental justice, it is also that the victims are more from the lower class. These people. So I think as Professor T. Jayaraman said, the fight for environmental justice is a fight against imperialism also. On that note, I thank everyone who joined here. Thank you. India March for Science is a very happy occasion for me. From 2017 it started. That time I was in Kolkata and I had been its part from the outset. So kind of my participation in India March for Science is also an apology for myself. The point is I had been a part of Research Scholar movement from 2012, so it has been 12 years. You might have heard of Democratic Research Scholar Organization. And when we started the movement, citing different problems in the research sector, in the higher education sector, in sciences, in the way science are being taught, so the scholars are very alone and they are by themselves. And we have to come to such kind of initiatives, kind of stealthily, so that our guides, they don't see us doing something, some protest and all. But in 2017, for the first time I found that the faculties, the teachers, the scientific community, the social scientists, the creamiest of the cream of the society,
they are also coming to the streets. So that was a very happy occasion, and that was kind of a reminder of us that we are actually on the same boat. If something happens in the education system in the society that affects all of us, not only the scholars, not only the vulnerable sector, of course, they are affected the first and the most. But at the same time, eventually, it enters the entire society and all sections. And this realization that came within the community, that is the greatest feeling I have in this March for Science, and I still carry this feeling till date. So it is a very happy occasion after COVID again to join this March for Science organized by all these science forums, institutes, scholar organizations and all. And I'm really happy to see children, senior faculties, my fellow scholars here. So I don't prolong, but one thing I would just like to mention is that the main agenda of this March for Science are mostly 3 or 4. The first thing is like the environmental crisis that has been discussed so long. So to create an awareness regarding the policies that is responsible for this crisis we are facing. The other thing is like the pseudoscience, pseudo-history, the distortion of history, the distortion of curriculum that has also been discussed. The third point is funding. So why this is important, I would just, everyone knows why this is important, this is why we are here. But it is good to recollect that the research scholars, they become teachers in colleges, universities. They develop new generation of students who will become scholars, teachers, go to different professional fields, and they contribute to the entire spectrum of the society. If you imagine that the way the funding is being reduced, the way the public education system, public universities has been demolished, you must know funding. But have you ever heard that the IITs, they are given loans instead of funding, that you have to take from students as a fee and then you have to repay. So this is the way policies are being changed. The university I have been moving, the university like Madras University, Anna University, they are on the verge of death as I feel. I don't know that in the next academic year, after 2 academic years, whether these public universities, they will function properly or not at all. But 80% of the research scholars and students all over India, they depend on the universities. But the universities are starved to death. That means the entire education chain, that will decline in no time. Even now, many students, they lose their interest in coming to science, coming to basic studies in social science. So, you imagine after 4 or 5 years, what will be the picture of higher education and academia. So, we are here to resist that. We are here to take this voice to every room within our periphery and beyond. I mean, the slogan I would like to say is save environment, save science, save public education, save society. And for that, we are participating in the March for Science and we will keep on marching for science. Thank you. Indian March for Science for conducting this rally for a good cause. And I'm happy to be part of this too. And my sincere thanks to my professor sir, Hospitalagar sir, for inviting all of us, and other of my friends are also here. So talking about the budget, actually I am from College of Engineering India, as she mentioned, one of the top institutions of India, and it's ranked 383rd rank in world universities. So what I felt, we produce, like my college produces very quality engineers with research scholars also. Like I felt with this increase in budget for research institutes, my college can support a lot of research things, and they can also give to our society. And regarding this Wayanad, now we are concentrating most on computer science, IT sectors. What I felt, if we encourage environmental scientists also with this research stuff, we can like save our earth from any further calamities. Thank you. அப்படிங்கிற ரேலிக்கு இந்த டைம் இங்கே கலந்துக்கிட்டதுலேயே நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஸோ நிறையா சயின்ஸ் பர்சன்ஸை மீட் பண்ணுறதுலையும் அந்த சோஷியல் அவேர்னஸ் உள்ள பர்சன்ஸோட பழகிறதும் வந்து பெரிய விஷயமா இங்கே இருக்கு. முக்கியமாக இது வந்து குழந்தைங்க நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன், இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து சயின்டிஃபிக் ஆட்டிடியூடோட பாருங்க. சயின்ஸ் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நிறைய குழந்தைங்க வந்து சயின்ஸ் மேலே உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. நிறைய சோஷியல் மீடியா இருக்கு. சோஷியல் மீடியாவில் வந்து சர்ச் ஃபார் சயின்ஸ் நிறைய. இப்போ வந்து நான் ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம வந்து மைக்ரோ லெவல்ல பண்றப்ப அதோட ஆக்டிவிட்டி எப்படியெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்
அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ வந்து இன்னைக்கு மெயின் அஜெண்டாவா வந்து இன்னைக்கு இந்த ரேலிக்கு என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, சயின்டிபிக் அவுட்லுக் வந்து எதுல இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் இப்ப இருக்குல்ல இதுல வந்து பண்ணணும்ன்றாங்க. இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா வயநாடுல வந்த அந்த லேண்ட்ஸ்லைடு, அதனால வந்த நிறைய இழப்புகள், உயிரிழப்புகள். இப்ப வந்து டெம்பரேச்சர் பேலன்ஸ் கிடையாது. இப்ப வந்து அட்மாஸ்பியர்னு ஒண்ணு இருக்கு, பட் லிவிங் அட்மாஸ்பியர் வந்து கிடையாது. இப்ப ஓஷனோட ஹைட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மில்லிமீட்டர்ஸா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்ப கோஸ்டல் லைன் ஏரியா அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது. அப்ப நம்மளோட லிவிங் அட்மாஸ்பியர் குறையுது, அந்த பீப்புளும் மைக்ரேட் ஆகி வெளியில வர்றாங்க. இப்ப மோர் ட்ரை ஆகுது, லாங்கர் டியூரேஷன் ஆஃப் த டே இருக்கு, ரெயின்ஃபால் வந்து திடீர்னு அதிகமாகுது, ஸ்டார்ம் லெவல் அதிகமாகுது. சோ இது எல்லாமே வந்து கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸோட முக்கியமானது. நான் 93-94ல படிக்கிறப்ப வந்து இந்த குளோபல் வார்மிங் காஷன் வந்து கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. 11th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல வந்து இருந்தது, சிலபஸ்ல இருந்தது. இதே மாதிரி போச்சுன்னா நம்ம வந்து ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தா, சரியான அணுகுமுறை சயின்டிபிக் அப்ரோச் இல்லைன்னா இந்த இழப்புகள் வரும். குளோபல் வார்மிங்னால 4 டிகிரி செல்சியஸ் கூட ரைஸ் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னாங்க. இப்ப 2.7 to 3 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது. சோ அப்ப டெம்பரேச்சர் இம்பேலன்ஸ் ஆகுறப்ப வாழ்வதற்கு தகுதியான இடமா பூமி இருக்காது. சோ அதனால குழந்தைங்களாகிய நீங்கள் கரெக்டா வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த நேரத்துல என்னென்னலாம் பண்ணா இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ், குளோபல் வார்மிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணலாம், கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இப்ப சயின்ஸ்ல நார்மலா நம்ம நிறைய இப்ப ஏன் வந்து இப்ப ஹெல்த் வாக்னு அழகா நம்மளுடைய மாண்புமிகு ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து போட்டிருக்காங்க. சோ அவாய்ட் பண்ணுங்க நம்ம வண்டி யூஸ் பண்றது. சோ ஏன்னா ஏர் பொல்யூஷன் கூட மெயின் காஸ் தான். இப்ப இதனால இது வருது அப்படிலாம் கிடையாது. ஏர் பொல்யூஷன் இஸ் ஆல்சோ த மெயின் காஸ் ஃபார் த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச். சோ ஒவ்வொன்றும் இருக்க சயின்டிபிக் அப்ரோச்ச கரெக்டா நம்ம அப்ரோச் பண்ணி கொண்டு போனோம்னாலே கண்டிப்பா லாசஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம். வாழ தகுந்த பகுதியா நம்ம வந்து பூமியை வந்து வாழ்த்தலாம். சோ இந்த ரேலி வந்து ரொம்ப கம்மியான பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்காங்க. இன்னும் நிறைய பேருக்கு இது போய் ரீச் ஆகணும். இப்ப வந்து இப்ப பேசுன எல்லாருமே வந்து இங்க கேட்டுக்கிட்டு எல்லாரும் இதை போய் ரீச் பண்ணணும். சோ நம்ம இந்த பூமியை வாழ தகுதியான பூமியாகவும் இந்த பூமியில நம்ம வாழ தகுந்தவர்களாகவும் மாற்றுவதற்கு கண்டிப்பா இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் அவேர்னஸ் ஒவ்வொருத்தரும் கொண்டு போகணும். நாங்க ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல நான் இருக்கேன். சோ நிறைய அவேர்னஸ் வந்து நாங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவேர்னஸ்னா நாட் ஓன்லி இப்ப மரங்களை வளர்க்கறது, சாப்ளிங்ஸ் கொடுக்கறது அது மட்டும் கிடையாது. இப்ப ஈவன் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கம்மியா யூஸ் பண்றது, தேவையில்லாத நேரத்துல வந்து சப்ளை பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி பயன்பாடுகளை தடுக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள். இதை கேட்கிற எல்லாரும் இதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம வயநாடுல நடந்தது இது எந்த ஒரு மாநிலத்திலையும் இந்தியால நடக்காது. சோ இந்தியா வந்து இஸ் a வெரி குட் கண்ட்ரியா நம்ம மூவ் ஆகி போகணும்னா சயின்ஸ்ல நம்ம எல்லாம் வந்து அப்ரோச் பண்ணி போகணும்னா இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் சயின்டிபிக் அப்ரோச்னால அவுட்ரீச்சஸ்னால நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியும். அது நம்ம எல்லாராலையும் சாத்தியம். சோ இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் எல்லாருக்கும் நீங்க போய் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த நேரத்துல உங்க எல்லாருக்கும் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Nowadays our earth is losing its beauty. We can see like everything is slowly losing its color. And our nature is slowly getting destroyed, all because of mostly man-made activities. So, for example, in Kerala, so we heard in news that there was a landslide and many people died from it. And the main causes are mostly the construction. While we are constructing, we are loosening up the soil. So, it causes soil erosion and it causes landslides. So, it can lead to danger for people and our nature. So for the next generation, there will be chances of us losing our natural resources. Maybe we don't even have natural resources. Maybe every animal can get extinct in the future. What if in the future, the next generation can't even see other animals? What if they can't see other natural things? What if everything becomes man-made? What if everything becomes artificial? We can't do that, right? Nature gave us everything. So we have to give nature back its things. So we have to protect our future by protecting nature. Thank you. இங்க பண்ண நிகழ்ச்சி வந்து சிறு துளி பெருவெள்ளம் சொல்லணும். அப்படிதான் நான் எடுத்துக்க போறேன். ஏன்னா இங்க இருக்க ஒவ்வொருமே ஒரு சின்ன துளி மாதிரி தான். இங்க இருக்க எல்லாருமே ஒரு சின்ன துளி மாதிரி, ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டர்.
நீங்க எல்லாம் ஒத்துமையா இருந்தா ஒரு பெரிய கடல் அளவுக்கு இந்த சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தலாம். ஏன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் இப்ப பாருங்க, இந்த இடத்துலயே திடீர்னு இப்ப மழை வர்றது கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த அளவுக்கு இந்த டைம்ல மழை வருமாங்கிறது கேள்விக்குறியான பேச்சுதான். ஆனா இங்க இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே மழை வர்றதுக்கான சிம்டம்ஸ் வந்துருச்சு. சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் மாறிக்கிட்டே வருது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் நாம தான். நம்ம குழந்தைங்களோ பெரியவங்களோ யாரையும் பிளேம் பண்ண முடியாது, அரசாங்கத்தையும் பிளேம் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு மனிதனும் இண்டிவிஜுவலா தன்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு பொல்யூஷனை குறைக்க பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்டீங்கன்னா, எல்லாருமே சைக்கிள்ல வந்தாவே ரொம்ப பெஸ்ட். நிறைய வெஹிக்கிள் வந்துட்டு இருக்கு. எல்லாருக்கும் ஈஸியா கார் லோன் எல்லாம் கொடுத்துறதுனால எல்லாருக்கும் ஒரு வண்டி வாங்கிடுறோம். பட் அதை எல்லாமே கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வாக்கிங்கோ இல்ல சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னாவே இந்த பொல்யூஷனை தடுக்கலாம். அதுவும் சென்னை மாதிரி சிட்டியில ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஒரு பக்கம் என்னன்னா, புதிய ஏர்போர்ட் வருதுன்னு சொல்லி நிறைய மரங்களை ஒரு இடத்துல எடுக்க போறாங்க. சோ ஆனா எடுத்தா இன்னொரு இடத்துல வச்சுட்டாங்கன்னா கூட பரவாயில்ல. சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பங்களிப்பு இருக்கு. நம்ம இங்க இருக்க எல்லாருமே முடிஞ்சா ஒரு 10 மரம் வச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அடுத்த வாரம் மடிப்பாக்கத்துல கூட ஒரு நிகழ்ச்சி பண்றாங்க. மரத்தை வைக்கிறதுக்காக அவங்க மடிப்பாக்கத்துல நிறைய லேக் ரெஜுனேட் பண்றாங்க. சோ இந்த மீட்டிங்கோட முடிஞ்சிடாம இந்த மொமெண்டம் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நடக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வாலண்டியர் பண்ணி பேச வந்தது. காரணம், இந்த சின்ன குரூப் பெரிய குரூப்பா வைப்ரண்டா மாறி ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லயும் ஒரு வீட்லயும் ஒரு லொக்காலிட்டிலயும் கிளைமேட் சேஞ்ச பத்தி முக்கியத்துவத்தை சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளுடைய மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வர முடியும். சேஞ்சஸ் வித் இன் அவர் செல்ஃப். நாம தான் முதல்ல மாறணும்னா கண்டிப்பா நம்மளோட கிளைமேட்டை நம்ம எர்த்தையும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஒரு கிரீன் எர்த்தா நம்ம மாத்த முடியும். சோ இது எல்லாமே நம்ம கையில இருக்கனால நீங்க எல்லாரும் உறுதிமொழி எடுத்து கண்டிப்பா இதை பாதுகாக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். சாருக்கு சார் தன்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமும் தன்னுடைய பங்களிப்பை கொடுக்கற மாதிரி இங்க இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய உடல் உழைப்பை இந்த திட்டத்துக்கு கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா இந்த திட்டம் பயனுள்ளதா மாறும். எல்லாருமே பெனிஃபிட் ஆவாங்க. குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அது மட்டும் இல்ல, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களும் எல்லாரையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிற முக்கியத்துவத்தை அவங்க கரிக்குலத்துல இருந்து கொண்டு வந்து அவங்க எல்லாத்தையும் பங்களிக்க வச்சீங்கன்னா தான் அது அவங்களோட பிளட் ஸ்ட்ரீம்லயே இருந்தாதான் நம்மளால இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். சோ இது பெரிய மாற்றமா மாறணும். இந்த மூமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப பெரிய வெற்றி வரணும்னு சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். ரொம்ப நன்றி. இப்ப எல்லாரும் கிளைமேட் சேஞ்ச் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு பேசுறாங்க. கரெக்ட். எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதா எக்ஸ்ட்ரானுடைய நோக்கம். எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண வைக்கிறது? என்ன வேணும் நமக்கு? கிளைமேட் சேஞ்ச் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னாக்கா 3 விதத்துல பண்ணணும். ஒன்னு தண்ணி வேணும், அடுத்தது காத்து வேணும், 3வது டஸ்ட் இருக்கணும், பொல்யூஷன் இருக்கக்கூடாது. இத 3ஐயும் நம்ம எப்படி நம்மளுடைய டே டு டே ஒர்க்ல எந்த அளவுக்கு இன்வால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத யோசனை பண்ணி அதை ஒருத்தரும் முன்னெடுத்தா நல்லா இருக்கும். மழை வேணும், ஆக்சிஜன் காத்து வேணும்னு என்ன பண்ணணும்? ஒரே வழி, ஆளுக்கு மினிமம் ஒரு மரம் வைக்க வேண்டும். அது மரம் வைத்தோம்னாக்கா ஆக்சிஜன் கிடைக்குது, அதே மாதிரி மழை கிடைக்குது. அடுத்தது என்விரான்மெண்ட்ல பொல்யூஷன் ஃப்ரீ இருக்கணும். பொல்யூஷன் ஃப்ரீங்கிறது நம்ம வீட்டுல இல்ல, நம்ம போற எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற கழிவுகளை குறைக்கணும், இல்லைன்னா ரீசைக்கிள் பண்ணணும், இல்லைன்னா ரீயூஸ் பண்ணணும். இந்த 3 மெத்தட்லயும் எந்த அளவுக்கு குறைக்கலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். அதை குறைக்கிறதுக்கு நம்மளால ஆன உதவி, அது வீடா இருக்கலாம், பள்ளிக்கூடமா இருக்கலாம், பார்க்கா இருக்கலாம், எல்லா இடத்துலயும் நம்மளால முடிந்த அளவுக்கு என்ன பண்றோம்? கழிவுகளை குறைக்க பார்ப்போம். 2வது மரம் வைப்போம். மழை வரும், ஆக்சிஜன் கிடைக்கும், சூழ்நிலை இம்ப்ரூவ் ஆகும். அனைவரும் அதற்கு ஒத்துழைக்குமாறு, அதுவும் சிறு வயசு பையன்களுக்கு வச்சுதான் நாங்க நிறைய பண்றோம். அதனால அவர்களுக்காக தான் பண்றோம். நம்ம ஜெனரேஷன் போயிடுச்சு, எங்கர் ஜெனரேஷன் வர்றதுக்கு நாம இதை இன்றைய எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு செயல்படுத்துவோம் என்று உறுதி எடுத்துக்கொள்ளும். நன்றி, வணக்கம். அறிவியலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், உனது அறிவாலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அறிவியலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், உனது அறிவாலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மோட்டார் காரு ஓடுவதை பாரு, மோட்டார் காரு ஓடுவதை பாரு, ராக்கெட்டு சீருவதை பாரு, ராக்கெட்டு சீருவதை பாரு. இதுவெல்லாம் எப்படித்தான் நடக்குது? சொல்லுங்க, இதுவெல்லாம் எப்படித்தான் நடக்குது? நமது அறிவாலே எல்லாமே நடக்குது, உனது அறிவாலே எல்லாமே நடக்குது. அறிவியலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், உனது அறிவாலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உலகமெல்லாம் இருட்டான காலத்திலே
உலகமெல்லாம் இருட்டான காலத்திலே எடிசன் என்றொரு விஞ்ஞானியம், எடிசன் என்றொரு விஞ்ஞானியம் ஒளிவிளக்கு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாராம், ஒளிவிளக்கு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாராம், பல்பொண்ணு அதுக்கும் பேரும் வச்சாராம், பல்பொண்ணு அதுக்கும் பேரும் வச்சாராம். இதுவெல்லாம் எப்படித்தான் நடக்குது சொல்லுங்க, இதுவெல்லாம் எப்படித்தான் நடக்குது? உனது அறிவாலே நமது அறிவாலே எல்லாமே நடக்குது. அறிவியலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், உனது அறிவாலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது நீங்களே புரிந்தீங்க. மரமேறி தாவுகிற குரங்கினமாம், மரமேறி தாவுகிற குரங்கினமாம், இந்த மனுஷனும் அது போல இருந்தானாம், இந்த மனுஷனும் அது போல இருந்தானாம். டார்வின் என்றொரு விஞ்ஞானியம், டார்வின் என்றொரு விஞ்ஞானியம் மனித பரிணாம வளர்ச்சியை சொன்னாராம், மனித பரிணாம வளர்ச்சியை சொன்னாராம். இதுவெல்லாம் எப்படித்தான் நடக்குது சொல்லுங்க, இதுவெல்லாம் எப்படித்தான் நடக்குது? நமது அறிவாலே, உனது அறிவாலே, உனது அறிவாலே எல்லாமே நடக்குது. அறிவியலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், உனது அறிவாலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அறிவியலே வெல்க, அறிவியலே வெல்க, அறிவார்ந்த சமூகமே வெல்க, வெல்க, வெல்கவே. உங்களுடைய ரிக்வெஸ்டோ சுனாமி வருதுங்கிறாங்க, சென்னையே காணாம போகுதுங்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் சின்ன குழந்தைங்களாம் ரொம்ப பயப்படுறாங்க. அதனாலதான் இன்னைக்கு அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த பூமியை நல்லபடியா அமைச்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க இருக்க அனைவருக்கும் இந்த இதுல சயின்ஸ் மூவ்மெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்களுக்கும் எலியட் ஸ்பீச்ல இருக்க அத்தனை மக்களுக்கும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் நான் வைக்கிறேன். நீங்க வாரத்துல ஒரே ஒரு மணி நேரம், ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு மணி நேரம் இயற்கைக்காக செலவிடுங்கள் அப்படின்னு எல்லாரும் ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். ஒரு குழுவாகவோ இல்ல தனிப்பட்ட முறையோ மரம் வளர்க்கறதோ இல்ல வாட்டர் பாடிஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்றதோ, இப்ப குப்பை மேலாண்மை கூட ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆயிட்டு இருக்கு. ஏதாவது ஒரு பொறுப்பு ஏற்று இந்த பூமியை சேவ் பண்ண நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. இன்றைய இந்த இந்தியா மார்ச் ஃபார் சயின்ஸ் அறிவியலுக்கான இந்திய பேரணி முடிவடைகின்றது. அதற்கு முன்பு இந்த நாட்டிலே அறிவியல் வழிமுறைகளை எல்லாம் புறக்கணித்து மிகவும் காட்டுமிராண்டி காலத்தில் இருந்தது போல இன்றும் கழிவு அறைகளை சுத்தம் செய்து மனித மரணங்கள் அதிகமாக நடந்த ஒரு மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கின்றது. அந்த மனித மரணங்களை மஞ்சள் மரணங்கள் என்ற தலைப்பிலே அது குறித்து ஆய்வு செய்த மருத்துவர் அனுரத்னா அவர்கள் மிகவும் மனிதநேயம் கொண்டு நெஞ்சுருகி அந்த மரணித்த அந்த மனிதர்களுக்காக அவர் எழுதிய ஒரு புத்தகம் இங்கே உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். இதை வெளியிட்டது பாரதி புத்தகாலயம். ஆனால் அந்த மருத்துவர் அவருடைய அந்த முயற்சியை பாராட்டி உங்களுக்கு அந்த புத்தகத்தை இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். அந்த புத்தகம் இங்கே அந்த அமைப்பை சேர்ந்த திரு உதயன் அவர்களிடம் இருக்கின்றது. நீங்கள் அனைவரும் பார்த்து அதை வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நண்பர்களே, இன்றைய பேரணியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் முதலில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதற்கு ஒத்துழைப்பு தந்து இந்த பேரணியில் பங்கேற்ற அனைத்து அறிவியல் அமைப்புகளுக்கும் எனது உள்ளார்ந்த நன்றியை தெரிந்து கொள்கின்றேன். குறிப்பாக பிரேக் த்ரூ சயின்ஸ் சொசைட்டி, தமிழ்நாடு சயின்ஸ் போரம், நியூட்டன் சயின்ஸ் கிளப், ஐன்ஸ்டீன் சயின்ஸ் கிளப், எக்ஸ்னோரா அமைப்பு மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள், பூமி நிலா சுழற்சி பேரவை, சுழற்சி பயிற்சி பேரவை, தற்போது உங்கள் முன்பு இசை வழியாக அறிவியலை புகுத்திய அந்த அமைப்பு, மேலும் இந்த பேரணியில் பங்கு கொண்ட பல்வேறு நிறுவனங்களினுடைய மாணவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் எனது உள்ளார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக இந்த பேரணி ஒரு துவக்கம். இது மக்கள் மத்தியிலே விழிப்புணர்வை பொதுவாக ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. மேலும் தீவிரமாக பல நிறுவனங்களிலும், கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களிலும், பொது மக்கள் கூடக்கூடிய கூடங்களிலும், பல்கலைக்கழகங்களிலும்
மற்றும் நூலகங்களிலும் இந்த தலைப்புகளிலே ஆழ்ந்த கருத்துக்களை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய கருத்தரங்கங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறும். அதற்காக இந்த அரங்கத்தில் பங்கேற்கக்கூடிய அனைத்து அமைப்புகளும் முயற்சி செய்யும். தொடர்ந்து இதில் பதிவு செய்த உங்கள் அனைவருக்கும் அது குறித்த தகவல்கள் வரும். அதை நீங்கள் பங்கு கொண்டு இதை வெறுமனே ஒரு பொது நிகழ்ச்சியாக, ஒரு நீர்த்து போய்விட்ட ஒரு சாதாரண ஒரு கூட்டமாக இல்லாமல் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கமாக இந்தியா முழுமையும் அதை கொண்டு செல்ல வேண்டும். இன்றைய தினம் நேற்று பெங்களூரிலே ஃப்ரீடம் பார்க் என்ற இடத்திலே இதே போன்ற நிகழ்ச்சி, நாளை ஹைதராபாத்திலே நிகழ்ச்சி, பிறகு டெல்லியிலே நிகழ்ச்சி, இன்றும் இந்தியாவில் பல நகரங்களிலே பல வடிவங்களிலே அறிவியல் சார் பெருமக்களும் மாணவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே இது ஒரு தேசிய அளவிலான விழிப்புணர்வில் ஒரு அங்கமாக நாம் பங்கேற்கின்றோம். மேலும் இதை சிறப்பாக எடுத்துச் செல்வோம். தொடர்ந்து வரும் ஆண்டில் ஒவ்வொரு மாதமும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவோம் என்று கூறி இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.